व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत दे हाकमां ने पंजाब लई जिहड़ी बनाई गई राजधानी चंडीगढ़ नूं किवें हिंदू भाषी शहर बनाया, इस संबंधी प्रसिद्ध पत्रकार सुखदेव सिंह दी एक छोटी जी लिख जड़ी अपने दर्शकों नाल सांझी करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने इस लिख बारे? देखो, जो कुछ अजकल गज़ा दे विच चल रहा है और फलस्तीन बारे बहुत सारे साडे पंजाबियों इन जनरल और सिखां नूं खास कर पता लगा होएगा कि भाई किवें उन्हां दा मुल्क सी, किवें उन्होंने पैसे सुट के जदों ऑटोमैन अंपायर ही सी महंगे भाव दे के ज़मीनां खरीदियां यहूदियां ने और फिर किवें उन्होंने बेरोज़गार बना के उत्थों तोड़ दिता कि ये तुहाडा नहीं है। और अज हालात ये ने कि अपने देशों च ही अपने मुल्क दे विच ही उन्होंने जिहड़ा वो बैंटूस्तान बना के रखा होया है और उन्होंने उत्थों भी भजाया जा रहा जो गज़ा दे विच इन्हां दा अल्टीमेट मिलिटरी ऑब्जैक्टिव है कि ईस्टर्न गज़ा नूं खाली करवा के इजराइल दे नाल पक्के तौर पर एनैक्स किया जाए। इस नूं लैके पंजाब बारे डेमोग्राफिक बदलण की गल नूं लैके भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा सी काफ़ी देर तो कि भाई इत्थों अपने जा रहे हैं किवें बईयां नूं लिआंदा जा रहा। हुण कोई दिन ऐसा नहीं हुंदा, अज भी सोशल मीडिया ते एक पंजाबी अदाकारा दा सी कि भाई वो बईए ने उहदे घर ते भी कब्जा किया होया और उहदे नाल बदसलूकी भी कर रहे। सो इस किस्म दीयां बहुत सारियां कहानियां सामने आनियां शुरू हुई और ईवन जदों असीं चंडीगढ़ के हवाले नाल गल करते हैं 47 तो पहला पंजाब की राजधानी लाहौर सी। ज़ाहिर है पाकिस्तान देश बनया 47 लाहौर उधर चला गया और ये फैसला होया कि पंजाब की एक अपनी राजधानी बने। चंडीगढ़ दा 1950s दे विच जिस खिते दे विच चंडीगढ़ बनया जां बनाया जाना सी वो सारे ही पिंड जिहड़े ने उदों अंबाला डिस्ट्रिक्ट सी, रोपड़ तहसील सी, हुण तां रोपड़ जिला, ये पंजाबी रीजन के पिंड सी क्योंकि उस तो पहला एक रीजनल फार्मूला जबान ते आधारित सी। उहदे कुछ खिते हिंदी स्पीकिंग सी, उन्होंने हिंदी रीजन कहा जाता सी जिन्हां च ये हिसार गुड़गावां और ये दूसरे मुल्क सी जिहड़े ज़िले सी और बाकी पंजाबी रीजन सी। अंबाले का वड्डा हिस्सा पंजाबी रीजन सी। अच्छा। सो ये पंजाबी रीजन के पिंडां नूं यही लगभग सेंटर जिहा मन्निया गया, इहनूं एक्वायर किया गया ज़मीनां नूं, इत्थे जिहड़ा है वो बनना शुरू होया और हालात ये ने कि भाई फिर किवें हौली 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 एक प्लैंड तरीके नाल उहदी डेमोग्राफी बदली गई। 1966 तक पहुँचदे भी उसका करैक्टर उस आबादी उसका दूजा पंजाबी स्पीकिंग सी। लेकिन 66 दे विच तां जदों शाह कमीशन ने रीऑर्गेनाइजेशन बिल दे उत्ते काम शुरू किया जिहड़ा पेश किया गया वा, शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणे नूं दे दिता कि ये तो हिंदी स्पीकिंग है क्योंकि इन्होंने बड़ी प्लैनिंग के तहत जिहड़े तो उत्थों कढ़े पंजाबी रीजन के पिंडां चों उन्होंने तो कोई जमीन या फ्लैट नहीं दिता तो जिहड़ी लेबर यूपी बिहार की आई राजधानी बनाने के लिए उन्होंने परमानेंट उत्थे अपार्टमेंट बना के दे दिते, आबादी उन्हों की करके। फिर असी देखते हैं भी ये तो ही मोर्चे लगे, फिर उमान ने लाया धर्म युद्ध मोर्चा लगा, पर किवें चलाकी दे नाल उन्होंने उस थां नूं अल्टीमेटली अज हाल यह है कि उत्थे सिर्फ 12-13% सिख ने चंडीगढ़ दे विच। सारा उहदा करैक्टर ही उन्होंने शहर दा जिहड़ियां राजधानियां हुंदियां ने कल्लियां राजधानियां नहीं हुंदियां, तहजीब सैक्टर हुंदियां ने। ते इस मुद्दे दे उत्ते मैं अज एक सोशल मीडिया ते ही देखिया सरदार सुखदेव सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने BBC लिए भी लिखते हैं, किताब भी लिखी है खालिस्तान स्ट्रगल। हालां खब्बे पक्षी विचारधारा है, संत पिंडां वालियां दे एडमायरर सी सुखदेव सिंह, दलबीर सिंह और ये सारे और खुल के गल करते हैं, बहुत अच्छा राइटअप हुंदा है। हालां खालिस्तान के हक वाले नहीं ने पर बतौरे सिख किते ना किते तुणका वजदा है। और हुण जदों कि गज़ा और इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उन्होंने जिहड़ा एक ब्रीफ चंडीगढ़ के करैक्टर बारे भी एक किवें बदलिया गया पर उन्होंने अखीरली लाइन है। अदरवाइज ये मैनू भी पता सी कि भी जो उन्होंने कहा इवें होया लेकिन उन्होंने अखीरली लाइन ने मैनू ये मजबूर किया कि भी मैं उन्होंने इस लिखत नूं इस सैगमेंट दे विच डिस्कस करा। और अखीरली लाइन मैं पहला पढ़ देना फिर चंडीगढ़ नाल की वापरिया वो है। वो कहंदे इंज पंजाबी बोलदे साडे छोटे जे फलस्तीन दा इजराइल बनाया गया कि अज क्योंकि ये है कि भी किवें पंजाबी स्पीकिंग साडा फलस्तीन चंडीगढ़ उन्होंने किवें इजराइल बना मतलब हिंदी तो भी ने उन्होंने बना दिता। और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा जी मेरा
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1965 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਪੁਆਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 1965 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਡਕੋਤਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1975 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 1966 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਵਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1985 ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ 1985, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਦਵਾ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਆਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ 201-202 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਮੁਲਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸਰਾ, ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜਾਟ ਜੀ ਰੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਟੈਂਪਲਸ ਆਈਕਨਸ ਸਵਰਨ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਸ਼ਧਾਮ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟੈਂਪਲਸ ਇਨ ਦਾ NATO and NATO friendly countries help the Indian government, Indian and Russian agencies and agents name of the origin. ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਕਿਥੀਅਨ ਸਾਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਸ਼ਧਾਮ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਇਹ RSS ਦੇ ਫਰੰਟ ਹੀ ਨੇ ਔਰ KGB ਔਰ ਰਾਹ ਟੁਗੈਦਰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਡੇ ਵੀ ਗਾਟ ਅ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? YouTube ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ, ਇਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ to defend itself, it means it can destroy humans of entire earth. ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਸਵੀਰ ਬਰਾਜ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁੰਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ SSK ਟਰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸਟ ਐਕਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਲਾਈਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਡਨ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਕਰਵਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਕੁਫਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਔਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਵਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Indian Raw killed Nijar Sahab because Khalistan referendum process defeating the Indian diplomacy. So bad, no doubt about it. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਓ don't forget October 29 vote for Khalistan Azadi. Punjab Hal Punjab referendum follow UN law give us right. Punjab referendum Khalistan Azadi ਹੱਲ ਹੈ। ਕੋਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੱਤੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ हैं और पंथ की जीत भी ਮੰਗਦੇ हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ हम जागीरा ना रहें तुर्कों ते कब ही मार तेग ते लहेंगे पातशाही सब ही दसम पिता पकड़ाएं शस्त्र मोहे करमे सो हम कब ही छूडई जो लौ तन धर्मे। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਆਇਆ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਮਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ whatever terrorist Indian state is doing, it makes our case stronger in the world. Now the world can see why Sikhs need their own country. ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 2 ਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਐਮ ਜਾਵੇਦ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।